ڈی جی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا ہے کہ بلڈ اور بزنس ایک ساتھ نہیں چل سکتے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم پر حملے بھی ہوں اور ہم تجارت بھی کریں. میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے ڈی جی ایس پی آر کا کہنا تھا کہ پاکستان نے افغانستان کے اندر کوئی حملہ نہیں کیا. سوشل میڈیا پر موجود ایسی رپورٹس بے بنیاد اور افغانستان کے اندرونی خلفشار کو ظاہر کرتی ہیں. پاکستان جب بھی حملہ کرے گا اعلانیہ کرے گا اور اس کی ذمہ داری بھی لے گا. پاکستان کبھی سویلینز پر حملہ نہیں کرتا. ڈی جی ایس پی آر نے کہا کہ ہماری نظر میں کوئی گڈ اور بیڈ طالبان نہیں ہیں. دہشت گردوں میں کوئی تفریق نہیں. دہشت گردی کے بہت سے واقعات میں نان کسٹم پیڈ گاڑیاں استعمال ہوئیں. نان کسٹم پیڈ گاڑیوں پر فوری پابندی عائد کی جائے. لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا کہ ہم ریاست ہیں اور ریاست کے طور پر ہی رد عمل دیتے ہیں. ہم افغان عوام کے نہیں بلکہ دہشت گردی کے خلاف ہے. طالبان حکومت ریاست کی طرح فیصلہ کرے, نان اسٹیٹ ایکٹرز کی طرح نہیں. طالبان حکومت کب تک عبوری رہے گی؟ ڈی جی ایس پی آر نے کہا کہ جنرل فیض حمید کا ٹرائل قانونی معاملہ ہے, اس پر قیاس آرائی نہ کی جائے. جب یہ معاملہ حتمی نتیجے پر پہنچے گا فوری طور پر اعلان کر دیا جائے گا. اسلام آباد کچہری خودکش حملے کے مرکزی ملزم ساجد اللہ عرف شینا سمیت 4 دہشت گرد پکڑ لیے گئے. وفاقی وزیر اطلاعات عطا طارق کا کہنا ہے کہ خودکش حملے کے 48 گھنٹے بعد آئی بی اور سی ٹی ڈی نے 4 ملزمان کو گرفتار کیا. دہشت گرد بڑا نقصان کرنا چاہتے تھے. بہتر سیکیورٹی کی وجہ سے خودکش بمبار کسی ہائی ویلیو ٹارگٹ تک نہ پہنچ سکا. حملے کی منصوبہ بندی افغانستان میں کی گئی. آئی جی خیبر پختونخوا ذوالفقار حمید نے کہا کہ پشاور خودکش حملے میں مارے گئے 3 دہشت گردوں کی تصاویر مل چکی ہیں. ان کے فنگر پرنٹس نادرا کو بھیج دیے ہیں. جسمانی اعضاء ڈی این اے کے لیے لیبارٹری بھجوا دیے گئے. دہشت گردوں کے زیر استعمال موٹر سائیکل بھی مل گئی ہے. دہشت گردوں کے آنے کی سی سی ٹی وی ویڈیو بھی حاصل کر لی گئی ہے. ابھی تک کی تفتیش سے لگ رہا ہے کہ 3 دہشت گرد افغان شہری ہیں. آئی جی کے پی نے یہ بھی کہا کہ کافی پیچھے تک شدت پسندوں کو ٹریک کر لیا ہے. پتہ لگا رہے ہیں کہ دہشت گرد کس راستے سے پشاور میں داخل ہوئے. حملے کا مقدمہ پولیس کی مدعیت میں دہشت گردی کی دفعات کے تحت تھانہ سی ٹی ڈی میں درج کر لیا گیا ہے. پاکستان کے دورے پر آئے ہوئے ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکرٹری علی لاریجانی نے صدر مملکت اور وزیر اعظم سے علیحدہ ملاقاتیں کی ہیں. ایوان وزیر اعظم کے اعلامیے کے مطابق شہباز شریف سے ملاقات میں اہم علاقائی اور بین الاقوامی پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا گیا. وزیر اعظم نے علاقائی مسائل پر ایران کے اصولی موقف کو سراہا. دونوں ممالک کے پرامن اور خوشحال مستقبل کے لیے ایران سے مل کر کام کرنے کے عزم کا اعادہ بھی کیا. شہباز شریف نے ایران کے سپریم لیڈر اور صدر کے لیے اپنے احترام اور نیک خواہشات کا اظہار کیا. ڈاکٹر علی لاریجانی نے حالیہ 12 روزہ جنگ کے دوران ایران کی غیر متزلزل حمایت پر پاکستانی قوم اور قیادت کا شکریہ ادا کیا. ملاقات میں اتفاق کیا کہ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی قیادت میں ایک وفد جلد ایران کا دورہ کرے گا. مختلف شعبوں بالخصوص زراعت اور مواصلات میں تعاون کو مزید فروغ دیا جائے گا. دوسری جانب صدر مملکت سے ملاقات میں صدر آصف علی زرداری نے بھارت کے ساتھ جنگ کے دوران ایران کی مستقل حمایت پر شکریہ ادا کیا. اسرائیلی جارحیت کے بعد ایران کے لیے پاکستان کی سیاسی اور سفارتی حمایت کا اعادہ کیا. ایوان صدر کے اعلامیے کے مطابق صدر مملکت نے ایران پاکستان گیس پائپ لائن کے بارے میں باہمی طور پر قابل عمل حل کی ضرورت پر زور دیا. پاک بحریہ نے اینٹی شپ بیلسٹک میزائل کا کامیاب تجربہ کیا ہے. آئی ایس پی آر کے مطابق اینٹی شپ بیلسٹک میزائل پاکستان نے خود تیار کیا ہے. ویپن سسٹم سمندری اور زمینی اہداف کو اعلیٰ درستی کے ساتھ نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے. ویپن سسٹم شاندار گائیڈنس اور اہم خد و خال کا حامل ہے. صدر مملکت، وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے کامیاب تجربے پر شریک یونٹوں اور سائنسدانوں کو مبارکباد دی ہے. چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی کی بھی اہم کارنامے پر شریک یونٹوں اور سائنسدانوں کو مبارکباد. آئی ایس پی آر کے مطابق ٹیسٹ فلائٹ کا مشاہدہ نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف، سینئر سائنسدانوں اور انجینئرز نے کیا. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ ضمنی انتخابات میں کامیابی نواز شریف کے ویژن اور قیادت کی بدولت حاصل ہوئی. ضمنی انتخابات میں کامیابی وزیر اعلیٰ پنجاب کی محنت پر عوام کے اعتماد کی عکاس ہے. وزیر اعظم شہباز شریف سے نومنتخب اراکین قومی اسمبلی نے ملاقات کی. وزیر اعظم نے اراکین کو ضمنی انتخابات میں کامیابی پر مبارکباد دی، نیک خواہشات کا اظہار کیا. ان کا کہنا تھا امید ہے نومنتخب ارکان ترقی اور خوشحالی اور عوامی فلاح و بہبود کے لیے قانون سازی میں شریک ہوں گے. الیکشن کمیشن نے وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کے خلاف ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی کے کیس میں عبوری حکم نامہ جاری کر دیا. عبوری حکم نامے میں کہا گیا ہے طلال چودھری نے بار بار ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی کی. جواب دہ کی جانب سے حاضری سے استثناء کی درخواست کو منظور کیا گیا. جواب دہ کی کمیشن سے غیر حاضری کی کوئی ٹھوس وجہ بیان نہیں کی گئی. ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی کے سنگین نتائج ہیں. امیدوار کے نااہل ہونے کی سزا بھی شامل ہے. جواب دہ یعنی 96 فیصل آباد سے کامیاب امیدوار ہے. جواب دہ کا نوٹیفیکیشن مزید احکامات تک جاری نہ کیا جائے.
JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने 27वीं तरमीम को मुस्तरद कर दिया। कहा कि जिन चीज़ों से वो 26वीं तरमीम में दस्तबरदार हुए वो 27वीं तरमीम में हाथ बरोड़ कर मंजूर करवाई गई। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि किस तरह जमहूरी रवैयों के बरक्स 27वीं तरमीम के हक में पीपल्स पार्टी ने भी वोट डाला। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि मुस्लिम लीग नून में गुलामी के जरासीम जिंदा हैं। जमीयत उलमाए इस्लाम ने 27वीं आईनी तरमीम को कुल्लियतन मुस्तरद कर दिया है। पार्लियामेंट में हमारे पार्लिमानी अरकान ने इसकी मुखालफत की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑन बोर्ड थी और उनकी तजावीज़ पर हम स्टैंड भी लेते रहे और हुकूमत को वो मुतालबात मनवाने पर हम मजबूर भी करते रहे। 27वीं तरमीम के दौरान उनका फ़र्ज था कि वो अपोजिशन से मुशावरत करती। एक फरीक को इस दफ़ा मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया। जबरी तौर पर अरकान को तोड़ा पार्टियों से, एक जाली अक्सरियत बनाई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जुल्फ़िकार अली भुट्टो के रवैयों के बिल्कुल बरक्स जिन चीज़ों पर उन्होंने 26वीं तरमीम में इत्तिफाक किया था, आज यहाँ वो उसका रास्ता रोकेंगे, लेकिन वो रास्ता नहीं रोक सके। जमहूरियत का नारा बुलंद करने के बावजूद जमहूरियत की नफ़ी में अपना किरदार अदा किया। ये वो मुस्लिम लीग नहीं जो अंग्रेज़ की वफादार थी। हम तो ये समझ रहे थे कि अब ये पाकिस्तानी मुस्लिम लीग है, लेकिन उनके अंदर आज भी गुलामी के दौर के जरासीम जिंदा है और जिसके मज़ाहिर आज हम इस वक्त इस जमात के अंदर देख रहे हैं। उनको सीधी राह लेनी चाहिए। हुक्मरान पर आइन की पैरवी बहुत लाजिम है। आम शहरी से गलती हो जाती है, लेकिन हुक्मरान वो अपने आप को कानून और आइन से मावरा न समझे। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि हमें पता होता हमारा मैंडेट अब भी कबूल नहीं किया जाना तो हम ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा ना लेते। हरीपुर में हम अपनी सीट का दिफा नहीं कर सके, अब खैबर पख्तूनख्वा हर जगह किसी और का सिक्का चल रहा है, ये जुल्म है। रावलपिंडी में अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हर मरतबा उम्मीद से आते हैं मुलाकात होगी, मगर सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है। अदालती ऑर्डर के बावजूद बानी PTI से मुलाकात नहीं करवाई जा रही। हुआ है कि हरीपुर में हम अपनी सीट का दिफा नहीं कर सके। अब तो यूँ लग रहा है कि इंतखाबात के मामले में KPK समेत हर जगह में किसी और का सिक्का चलेगा। एक इतनी बड़ी पार्टी को एक सारी सीटें जीती हुई, लेकिन एक जीती हुई सीट वो भी न देना, मैं समझता हूँ ये जमहूरियत के लिए अच्छा शगुन नहीं है। अगर ये शक भी होता कि हम KPK में भी अपनी सीट का दिफा ना कर सकेंगे तो शायद हम बॉयकॉट करते। अलीमा खान को आज फिर बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली। अडयाला जेल के करीब गोरखपुर नाके पर धरना दे दिया। अलीमा खान का कहना था कि जब तक उनकी मुलाकात नहीं करवाई जाती वो यहीं बैठी रहेंगी। इससे पहले अलीमा खान ने कारकुनों के हमरा जेल की तरफ जाने की कोशिश की। पुलिस और PTI कारकुनों के दरमियान तल्ख कलामी और धक्कमपेल हुई। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह के सिंध के हवाले से बयान पर एयर मार्शल रिटायर्ड अरशद मलिक ने खदशा जाहिर किया कि भारत सिंध की तरफ से कोई मिस एडवेंचर कर सकता है। अगर भारत ने ऐसा किया है तो इसे इस मरतबा साउथ में भी मार पड़ेगी। साबिक सेक्रेटरी खारिजा एजाज चौधरी ने कहा कि भारत पाकिस्तान पर हमले की जुर्रत नहीं करेगा। भारत बड़के लगा रहा है, इससे भारत अपने आप को खिते में मजीद तनहा करेगा। हमें भारत की गीदड़ भपकियों से नहीं डरना चाहिए। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम ने कहा कि अगर भारत सिंध में पंगा लेगा तो उनकी खालिस्तान वैली हमारे डोर स्टेप पर है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के ज़ेरे साहब माजी की तरह तमाम फोर्सेस मिलकर जवाब देंगी। सिंह ने एक ऐसी स्टेटमेंट दी है कि जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान की कशीदगी है तो ऐसी स्टेटमेंट दी जाए कि तासुर मिले कि इंडिया और अफगानिस्तान मिल के पाकिस्तान को डिसमेंबर करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा खदशा है कि कहीं सिंध की तरफ से ये कोई मिस एडवेंचर न कर दें, जिसकी शायद इनको तैयारी भी नहीं है और इनको अंदाज़ा भी नहीं है कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान नेवी स्पेशली हमने कोई थ्रेशोल्ड एक्सरसाइज नहीं की हुई, लेकिन जो हमारी मरबूत प्लानिंग है वो इनके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज होगा। अगर उन्होंने पहल की तो उनको साउथ में बहुत मार पड़ेगी। सर आप देखें कि उनका वल्नरेबिलिटी कितनी ज़्यादा है। अगर आप उनका जो ट्रेड वाला एरिया देखें, हाँ। वो 200 किलोमीटर का बहुत बड़ी वल्नरेबिलिटी है। आपकी तो उतनी वल्नरेबिलिटी बनती नहीं। दूसरा जो अब हमने वेपन लगाया है JF-17 के ऊपर, तो उसकी रेंज अल्हम्दुलिल्लाह इतनी है कि विक्रांत को इनको मज़ीद पीछे लेके जाना पड़ेगा। विक्रांत जो उनका फ्लीट है, कैरियर है, एयरक्राफ्ट कैरियर। मैं नहीं समझता कि ये अभी तैयार है कि पाकिस्तान पे हमला कर सके। ये इतनी बड़ की जो बड़कें लगा रहे हैं, इससे ये मज़ीद अपने आप को खित्ते के अंदर तनहा कर रहे हैं। तो मैं नहीं समझता कि इन गीदड़ बबकियों से कोई डरना चाहिए, लेकिन जवाब देना चाहिए, वो हमने दिया है
बहुत अच्छा किया, हमारे फॉरेन ऑफिस से भी, हमारे जो आर्म फोर्सेस की तरफ से भी। तो ये अगर सिंध में पंगा लेगा तो उनकी सॉफ्ट अंडर बैली खालिस्तान भी है, ये वो भी हमारे बिल्कुल डोर स्टेप के ऊपर और हमारे साथ है। और जो इंटीग्रेशन अभी हमने चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस से क्रिएट कर ली है, जो प्रैक्टिकली हम बिफोर भी कैसे कर रहे थे, तो उसकी वजह से ये जो इंटीग्रेटेड पाकिस्तान की लैंड फोर्सेस, नेवल फोर्सेस, एयर फोर्स, स्पेस की यूटिलाइजेशन और साइबर वॉर, ये जब सारे कंबाइंड होके, जब पहले भी इस तरह इफेक्ट हुआ, तो इंशाल्लाह आई टेल यू कि हमें मोहतात ज़रूर रहना है। IMF ने नेशनल टैरिफ पॉलिसी 2025-30 पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। IMF के मुताबिक टैरिफ निज़ाम को सादा बनाने के इस्लाहात के सिलसिले को जारी रखा जाए। नेशनल टैरिफ कमीशन का बैरूनी मुशीरों पर इन्हिसार कम करना ज़रूरी है। नेशनल टैरिफ कमीशन पर लॉबिंग ग्रुप्स के असर रसूख को महदूद किया जाना चाहिए। इसके लिए नेशनल टैरिफ कमीशन की तकनीकी सलाहियत को मजबूत बनाया जाए। IMF का मजीद कहना है कि इदारे की साख मजबूत बनाई जाए और बैरूनी असर रसूख को कम किया जाए। कस्टम के नफाज का कमज़ोर निज़ाम टैरिफ इस्लाहात के असरात को कमज़ोर कर रहा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि हम अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ जब कार्रवाई करेंगे तो वाशगाफ अल्फाज में बताएंगे। अब हमें अफ़गान तालिबान से किसी किस्म की कोई उम्मीद नहीं, इससे बड़ी कोई हिमाकत नहीं होगी कि अफ़गान तालिबान पर अब एतबार किया जाए। वज़ीर दिफा का तफसीली इंटरव्यू देखिए प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में रात 10 बजे।